गैट पंजाबी दे सूझवान सत्कारयोग ते प्यारे दर्शकों बलवंत सिंह मल्ला वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ चढ़दी कला विच रखे ते तुहाडे कम्मां कारां विच भी परमात्मा हमेशा ही चढ़दी कला बनाई रखे। प्यारे दर्शकों, जिस तरह के ये तुहाडा अपना प्रोग्राम है, इस उत्ते हर रोज़ एक नवे विषय दे उत्ते आपां जिहड़ियां विचारां सांझियां करदे हां ते विचारां सांझियां करदे होए किसी व्यक्ति का दूजे व्यक्ति दे नाल सहमत होना जां ना होना कोई जरूरी नहीं, पर फिर भी विचारां दी सांझ पाउण नाल सानू कोई ना कोई जिहड़ी हल आ जां कोई ना कोई जिहड़ियां गतिविधियां साडे समाज दे विच जां साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते जां लीडरां वल्लों जो कुछ कीता जाता है उस बारे भरपूर जिहड़ी जानकारी जरूर मिलती है, क्योंकि कई बार काम की इन्नी ज़्यादा जिहड़ी आ ओह अपने उत्ते प्रैशर हुंदा कि फुरसत नहीं मिलती कि आपां ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, क्योंकि पिछले टाइम तो आप वेख रहे हैं कि काफ़ी जी खिचोतान काफ़ी बयानबाजी है जी कांग्रसियां वालों बादल सरकार ते लाई जा रही है, ते बादल सरकार वालों काफ़ी वड्डी पद्धर ते जिहड़ा स्पष्टीकरण वो दिते जा रहे ने। गल दिल्ली दंगियां दी आ, भावें गल ब्लू स्टार ऑपरेशन अमृतसर दी आ, दोहां ही विषयां उत्ते काफ़ी जिहड़ियां जिहड़ी सियासत वो गरमा चुकी आ, ते इन्हां विचों ही हर रोज़ कोई ना कोई लीडर का बयान है जिहड़ा अपने सामने आउंदा, ते उहदे उत्ते आपां हैरानी भी प्रगट करते हैं, पर सोचना भी जरूरी बनता कि इन्हां बयानां दे उत्ते जो अज दी राजनीति जो अज दे जो नेता लोग ने वो अपनियां रोटियां सेक रहे ने, वो कित्थों तक आ जिहड़ी उन्हां दे इन्हां तत्थां दे विच सच्चाई है, जां आउण वाले टाइम दे विच जिहड़ी राजनीति ने किहे जा पलटा जिहड़ा लैके आउणा, जां साडे लोकां दे लई की सोच आ साडे लोकां दी कि आउण वाली सियासत आ जिहड़ी वो किस तरह की होनी चाहिदी आ, जां साडा जिहड़ा धार्मिक ढांचा वो किस तरह का तब्दीली मंगदा, जां साडे लोग किस गल दे हामी ने। क्योंकि ये तुहाडा साझा मंच आ, इस उत्ते कोई एक पक्ष की गल मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस उत्ते सिर्फ ते सिर्फ साझे पक्षां दी ही गल कीती जाती है, क्योंकि इस मंच का जां मेरा जां इस चैनल का किसी पार्टी दे नाल कोई पर्सनली संबंध नहीं, ते तुसीं अपने इस मंच उत्ते अपने विचार दस सकते हो। अज का विचार पहला यह है कि जिस तरह के जिहड़े अपने कांग्रेस के साबका प्रधान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां वालों काफ़ी जिहड़े सबूतां दे तहत बयानबाजी की गई, ते नाल ही जिहड़े कांग्रेस के बुलारे ने सुखपाल सिंह जी खैरा, उन्होंने भी जिहड़ा पिछले 3-4 दिन हो गए एक बयान दिता सी कि बादल कोलों पंथ रतन की जिहड़ी उपाधि है वापस लई जावे, क्योंकि पंथ रतन नाल किसी शख्सियत नूं सन्मानना एक कौम के लिए बहुत वड्डी गल हुंदी है, जिथे कि उस इंसान के लिए एक बहुत माण वाली गल आ, उत्थे उस कौम के लोगों लिए भी एक बहुत वड्डी गल आ। ते सुखपाल सिंह खैरा ने आख्या कि जदों ब्लू स्टार दे विच इन्ना जिहड़ा काफ़ी उत्थे जिहड़ा काले बद्दल पंजाब दे उत्ते मंडराए हुए सन, तां बादल साहब जिहड़े सीगे वो शरेआम आज़ाद फिर रहे सन, वो गिरफ्तार नहीं सी होए, ते ना ही उन्हां नूं किसी ने गिरफ्तार कीता सी, ते इस करके उन्हां उत्ते ये भी दोष लगे ने कि सुखपाल सिंह खैरा जी कह रहे हैं कि उन्हां दा ब्लू स्टार करवाउण दे विच जिहड़ा हत्थ सी जां ना सी, वो तां आउण वाला समा ही दसेगा। पर आपां अज इत्थे विचार करदे ने कि की जिहड़ा पंथ रतन जिहड़ा अवार्ड आ उपाधि आ वो बादल साहब हुणां नूं साडे मानयोग
सरदार प्रकाश सिंह जी बादल होना नूं जिहड़ी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੁਕਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੌਹਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੰਗੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਲ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੈਕਡ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, NGO ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
जब 30 साल हो गए 30 साल इन्होंने कुछ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰਖੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੜ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। Jasprit Singh, attorney at law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. अंबा ज्वेलर, हर किसी दी पहली पसंद। वेस्टर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी वैरायटी दी है परमार। हर तरह दी पार्टी, वेडिंग, ओकेजन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 ਕੈਰਟ 골ਡ coins ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟਸ। Amba Jewelers, 3713 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-639-2300. अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए, अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना बाजार। Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New Jersey. The latest Apna Bazaar location and the largest Indian grocery store in New York is now open in Hicksville. अपना बाजार। मैं गुरदीप सिंह संधू तुहाडा होम्योपैथिक कंसलटेंट पिछले 26 साल होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेजां ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 1192 ਈਸਟ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸਟਰੀਟ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो। श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। 49 के 50 भी तो करने हैं। गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी वाओ, शाही पुलाव। लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। Tax Raja. We are tax planners, not just tax preparers. Tax Raja कोल तजुर्बेकार CPAs,
tax planners ਅਤੇ tax preparers ਹਨ। ਅਸੀਂ individual ਤੇ business tax returns, income tax filing, bookkeeping, payroll, financial statement, free e-file, free tax advice, free review ਤੇ IRS representation ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ tax file ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ refund ਪਾਓ। Taxi, limousine, construction ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ self employed ਲਈ special price. We have multiple locations. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188801992. Indian Flavors Restaurant ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ exotic Indian food, special veg ਅਤੇ non-veg menu. Open 7 days a week, 11 AM to 10 PM. Restaurant ਵਿੱਚ parties ਲਈ special arrangements. ਹਰ ਰੋਜ਼ lunch buffet 11 AM to 2 PM. Special offer Valentine's Day ਮੌਕੇ 20% off. Visit 3930 Meridian Street, Bellingham, Washington 98226. For catering needs call ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ SNS ਟਰੱਕਿੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਜਰ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸਟੀਵ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 559 277 8831 ਉੱਤੇ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤभी ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਆਪਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ
मैं कौन आ ਜਾਂ मैं ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੱਕੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਆਪਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਲੋਕ, ਅੰਨੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਓਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੋਟਰ, ਨਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਈ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਢੀਕ ਆਊਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕਣੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਰੂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਓਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Apna Bazaar Cash and Carry, the biggest and the oldest grocery store in the town. For all your daily groceries, fresh produce, fruits and vegetables. More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. For all your legal matters including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahey and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे. Anytime you have a complex immigration matter, remember, मैं हूं ना. कुनाल ज्वेलर दे गहने, वाह पई वाह क्या कहने, गहनियां नाल भर ले जाओ, घरवाली नूं हूर बनाओ. कुनाल ज्वेलर ते आओ, गहनियां नाल सज तज के बागो बाग हो जाओ. असी तुहाडी पसंद दे 22 ਅਤੇ 24 कैरेट दे कड़े, चेन, कॉइन्स, डायमंड कट बैंगल्स ऑर्डर ते तैयार करदे हां. गहनियां दी रिपेयर भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7184787200. याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74th Street, Jackson Heights, New York. यही असली इंडिया. पप्पू स्वीट्स, वाह बई वाह. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ. ਮਿਠਾਈਆਂ $3.99 a pound. Always fresh buffet. Sitting capacity for 50 people. Occasion ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੱਪੂ Sweets. For more information, call Pappu Sweets. We are located at major intersection, William Parkway, Cressler Drive. ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ओबामा केयर ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ. ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओबामा केयर ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा, सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शंस, जिथे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, फ्रेमिंग, एक्सटेंशन, डॉर्मर, रेनोवेशन, इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। साडा पता है 25312 85 एवेन्यू, बेलरोज, नाई 11426। और जानकारी ਲਈ 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ਲਈ ਅਤੇ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7188316970 and 7182855945। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती है, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर 1 आटा। तंदूरी गार्डन रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट, जस्ट 2 miles फ्रॉम डिज्नीलैंड पार्क। इथे तुसी ले सकते हो पंजाबी तंदूरी खाने दा स्वाद। साडी स्पेशलिटी बटर चिकन ते पंजाबी नान नाल ही अवेलेबल है। लंच बुफे for $8.95। प्राइवेट पार्टीज ਲਈ बैंकेट हॉल, कैपेसिटी अप टू 250%। For caterings and parties contact Sid Gandhi। तंदूरी गार्डन, 30 South Anaheim Boulevard, Anaheim, California 92805। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਐਦ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਰ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਉਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੋਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਖੜੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੇਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਝੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ ਗਲਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਇਬਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੋਤੇ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਸੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕੂ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ ਵਾ ਤੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ USA ਤੋਂ। ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਾ ਆਨਾ 2530W ਵਾਰਨਰ ਐਵੇਨਿਊ, ਸੰਤਾ ਆਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 92704। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ। इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा सिर्फ गेट पंजाबी ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई मर्दाना इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक कैलिफोर्निया वालों सिख सेंटर ऑफ ऑरेंज काउंटी विखे हर साल की तरह बसंत कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है, जिस विच भांते महान कीर्तनी पहुंच रहे हैं। इस दे स्पॉन्सर हैं बलजीत किंग सिंह मिलियन क्लब, flymecheap.com। ਹੁਣ ਕਰੋ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ 에ਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੀਡਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ। 18 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਲਾਈਟ ਡੀਲਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਫੇਅਰ ਡੀਲ। 24/7 ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 8553594878। विजिट करो सहारा टूर्स एंड ट्रेवल्स 13222 रॉकवे बुलेवर्ड, साउथ ओजन पार्क, न्यूयॉर्क 11420। मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट। वेडिंग होवे या बर्थडे पार्टी, मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन ਲਈ। मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी। विजिटर्स लिए प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मिस्टिक ब्रोकरेज ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੈਡੀਲੀਅਨਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7183497610 ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਡੇਲੀਅਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ। Preet Furniture of Punjab Nawa Shahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Preet Furniture can do it all. ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188494530 or 9177748566. Preet Furniture। एक्यूरेट एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ। ਐਸੇ ਹੱਲ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ, ਲਵ, ਡਿਵੋਰਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜੌਬ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਐਸਟ੍ਰੋ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲਵਲੀਨ ਦੀਦੀ, ਫੋਨ 7147135732 ਤੇ।
Sahil, America's favorite fashion store. Visit our showroom in Chicago and New Jersey or online at sahil.com. Jasprit Singh, attorney at law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5000 ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਥੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਵਾ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕੁਝ ਗੁੰਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮੜ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਹੇ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆ ਕਿ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 30 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ balwant@getpunjabi.tv ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अपनी बोली अपनी पहचान पंजाबी हर महफिल दी जान पंजाबियां दी है वखरी शान अपनी बोली अपनी पहचान।